जय श्री कृष्ण बधाने। तो आज આપણે બનાવીશું ઓરિયો બિસ્કિટમાંથી બનતી એક મીઠાઈ છે અને એનું નામ છે બરફી છે। આપણે બરફી જ કહી શકાય કારણ કે આ મેં શેપ અત્યારે શેડવાળી બનાવી છે જે સરસ બે આપણે પાર્ટ પાડી અને વચ્ચે એક ઓરિયો બિસ્કિટનું શેડ બનાવવાનો છે। તો આ મીઠાઈ એકદમ સરસ બની જાય છે અને જો કોઈ તહેવાર આવતો હોય તો આ મીઠાઈ એકદમ સરસ તમે ઘરે જ બનાવી શકો છો અને બહુ આમાં ઓછા જ વસ્તુમાંથી આ સરસ એક मिठाई बनी जाए छे। तो वीडियो पसंद आवे तो जरूर थी लाइक शेर और सब्सक्राइब करजो अने न्यू सब्सक्राइबरो हजू सुधी तमे मारी चेनल ने सब्सक्राइब ना करी होय तो जरूर थी सब्सक्राइब कर देजो। तमे जोई सको छो एकदम सॉफ्ट मुलायम अने शेडवाड़ी आ मारी बर्फी सरस तैयार थई गई छे अने थोड़ीक मैं उपरथी तूटी फूटीनी फ्लेवर आपी छे। तो जरूरथी बनावजो अने विडियो ने लाइक अने सब्सक्राइब जरूरथी करजो। तो हवे आ रीते पीस पाड़ी अने उपरथी थोड़ुं गार्निश माटे तूटी फूटी नाखी छे कारण के तमारे तूटी फूटीनी जग्याए तमे कोईपण ड्राय फ्रूट बी लई शको छो जे तमारा घरमां पड्युं होय ए रीते आ तमे बर्फी बनावी शको छो अने एकदम सरस। मैं खांड बी बहु झाजी नाखी नथी तो बी एकदम सरस आ मिठाई बनी जाए छे। तो पहला मैं एक वाटकी दूध लीधुं छे, टोपरानुं छीण छे, 3 काजू छे अने 1 पेकेट ओरियो बिस्किटनुं लीधुं छे। आमां मारे 3 पेकेट आव्या हता आ जे प्लास्टिकनी बेग छे एमां अने मैं एमांथी 2 तो केक बनावी दीधा छे एमांथी अने 1 पेकेट बच्युं हतुं तो ए रीते आ रीते मैं ओरियो बिस्किटमांथी अंदर आ रीते मारे बर्फी बनाववानी हती अने बहु ओछा ज खर्चमां आ सरस बर्फी एक 500 ग्राम जेटली बर्फी बनी जाय छे अने बहु वस्तु बी जाजी एमां नथी। जो बधाना घरमां रूटीन अत्यारना समयमां तो टोपरानुं छीणे होय छे अने मिल्क पाउडर होय छे, दूध तो बधाना घरमां होय ज छे। तो बस आटली वस्तुथी सरस आ बर्फी बनी जाय छे। तो आपणे हवे पेला 3 काजू लीधा छे, मैं ड्राय फ्रूट जाजू लीधुं नथी। 3 काजू लई अने थोड़ाक आपणे खांडणीमां आ रीते थोड़ा क्रश कर देवाना छे। मिक्सर में नाखशो तो ये थोड़ा आखा रहे छे। तो हवे आपणे मिक्सर में क्रश करवानुं छे। तो सौथी पहला आपणे 3 चमची में खांड लीधी छे। तमे केवुं सुगर गळ्युं खाता हो ए प्रमाणे तमारे खांड लेवानी छे। तो आ रीते खांड नाख्या पछी हवे आपणे एने टोपरानुं छीण लेवानुं छे। एने बी 1 वाटकी में लीधुं छे, एने बी छीणी देवानुं छे अंदर अने काजूनो भूको करीने राख्यो छे ए बी अत्यारे नाखी देवानुं छे अने 1 चमची में अत्यारे मिल्क पाउडर लीधो छे। बस आटली ज वस्तुमांथी सरस 500 ग्राम जेटली बर्फी बनी जाय छे। तो आ रीते बस बधी 3-4 वस्तुने आपणे भेगी करी अने हवे आने मिक्सर में क्रश कर देवानी छे। मिक्सर में क्रश थई जाय पछी तमे जोई शको छो जो आ रीते पेस्ट बनवी जोईए, एकदम सरस मुलायम पाउडर बनवो जोईए तो ज आ बर्फी में एनो टेस्ट बी सारो आवशे अने एनो जे बर्फीनुं आपणे बेटर जोईए छे ए टाइपनुं सरस बनशे। आपणे बस आ रीते मैं काढी लीधुं छे। हवे तमे जोई शको छो एक बाउल में आपणे आ रीते जे मिक्सर में क्रश कर्युं छे ए बधुं काढी लेवानुं छे अने बहु सरस थई जाय छे। जो तहेवार कोई पण घरमां होय अथवा कोईनो बर्थडे होय तो बी तमे आ रीते सरस मिठाई बनावी शको छो। त्यार पछी आ ओरियो बिस्किटनुं पेकेट लीधुं छे, एने बी आपणे एकदम क्रीम साथे ज एकदम सरस एमां क्रश करवानुं छे। कोई क्रीम साइड में काढी अने राखवानी नथी अने मारे आ चॉकलेटनी फ्लेवर वाळुं छे क्रीम अने 1 ज पेकेट में लीधुं छे अने एने आपणे आ रीते हवे थोड़ा थोड़ा नाना नाना पीस कर देवाना छे। आ रीते बस थोड़ा थोड़ा पीस कर देशो तो ये मिक्सर में आपणे दळीए त्यारे एकदम आसानीथी सरस पाउडर बनी जाए। तो बस आ रीते आपणे सरस बधा बिस्किटना जे 1 पेकेट लीधुं छे एमांना झीणा झीणा पीस कर देवाना छे। थोड़ा मोटा राखशो तो मिक्सर में दळवामां थोड़ीक तमने तकलीफ थशे एटले थोड़ा झीणा झीणा पीस राखवाना। तो आ रीते बधा मैं 2 वार मिक्सर ने आ रीते फेरव्युं छे। तो 1 वार में थोड़ुं वधारे हतुं एटले मैं ओછી वार कर्युं छे। तो आ रीते बीजा बिस्किट ने बी आ रीते आपणे सरस एना पीस कर देवाना छे। तो हवे तमे जोई शको छो जो आ रीते एनुं आ जे पाउडर छे आवो थवो जोईए, सेज बी दरदरो न रहेवो जोईए कारण के आपणे आने थोड़ोक एकदम जे रोटली वणता होय ए रीते आने डोने रोटली जेवुं वणवानुं छे एटले थोड़ोक बी भाग मोटो भाग न रहे एनुं खास ध्यान राखजो। तो हवे आपणे दूधथी नथी आने डोने करवानो, आपणे फक्त 1-2 चमची पाणी नाखीने ज आ रीते सरस आपणे लोट बांधता होय ए टाइपनुं आपणे राखवानुं छे। तो आ बेय वस्तु आपणी कम्प्लीट मिक्सर में क्रश थई अने थई गयुं छे अने जे तमे भाग 2 लेयर राखता हो एने तमारे थोड़ो वधारे राखवानो छे। अने हवे मैं अत्यारे एक कढ़ाई में 1 वाटकी दूध लीधुं छे
અને ત્યાર પછી 2 વાટકી કમ્પ્લીટ મારી દૂધ ગયું છે અને આ ફૂલ ફેટવાળું દૂધ લીધું છે, જે મલાઈવાળું દૂધ હોય છે એ લીધું છે. મલાઈવાળું દૂધ લેવાથી એકદમ સરસ જે વ્હાઈટ પાર્ટ છે એનો એકદમ ક્રીમી ટેસ્ટ આવે છે અને જે બરફી બને આપણી એકદમ સોફ્ટ અને મુલાયમ બને છે. તો હવે જે ક્રશ કરેલી વસ્તુ છે એને દૂધમાં આ રીતે ધીમે ધીમે નાખવાનું છે. એક સામટું ના નાખી દેશો, કારણ કે એક સામટું નાખવાથી એમાં મિલ્ક પાવડર છે એટલે થોડા થોડા લમ્સ પડશે. તો આ વસ્તુનું તમે ખાસ ધ્યાન રાખજો. અને તમે જોઈ શકો છો કે મેં 5 મિનિટ સુધી આ રીતે દૂધને સતત ઉકાળ્યું હતું, તો એકદમ દૂધ જાડું થઈ ગયું છે. હવે જેમ દૂધને આ બધું ઉકળશે એમ એની એકદમ જાડું થઈ જશે બધી વસ્તુ. આ બસ, અને સતત આને હલાવતા જ રહેવાનું છે. જો આને છોડશો તો એકદમ આ ચોટી જશે. અને ત્યાર પછી તમે જોઈ શકો છો બસ હવે બનવા જ આવ્યું છે. ત્યારે મેં 1 ચમચી એમાં ઘી નાખી દીધું છે. આ ઓપ્શન છે, તમારે ઘી ન નાખો તો બી એકદમ સરસ આપણી બરફી ચોટી જ જાય છે આ ડબલ લેયરવાળી બરફીમાં. તો હવે આ રીતે જ્યાં સુધી હજુ આપણે એને હલાવ જ કરવાનું છે, જરીક વારે છોડવાનું નથી. જો છોડશો તો નીચે ચોટી જશે, કારણ કે હવે આપણું આ જે બેટર છે એ બનવા જ આવ્યો છે ડો હવે આપણો. અને આ રીતે પછી ચેક કરી દેવાનું છે. જો આ રીતે તમે ગોળી વાળશો તો સરસ એની આ રીતે એકદમ વળવા માંડે છે, તો સમજવાનું કે હવે આપણું આ બેટર સરસ થઈ ગયું છે. અને સાઈડમાંથી જો તમે જોઈ શકો છો કે ચોટવા લાગ્યું છે. તો હવે આપણે, અને સુગંધ બી એકદમ સરસ બની ગઈ હોય એની, તમે જ્યારે બનાવશો ત્યારે સુગંધ બી આવશે. તો હવે સમજવાનું, અને બધી બાજુથી કડાઈમાં એક જગ્યાએ આ બધું ભેગું થઈ રહ્યું છે. ત્યાર પછી આ ક્રશ કરેલું જે બિસ્કિટનો પાવડર છે એમાં લગભગ આપણે 2 ચમચી પાણીથી કરવાનું છે. મેં કોઈ દૂધનો ઉપયોગ નથી કર્યો, ફક્ત ખાલી અત્યારે 2 ચમચી પાણી જ નાખ્યું છે. 2 ચમચી પાણી નાખ્યા પછી સરસ આપણે હાથથી આ રીતે મસળવાનું છે. જેવી રીતે આપણે લોટ બાંધતા હોય બસ એ જ રીતે થોડું થોડું આ રીતે હાથથી ભેગું કરશો તો સરસ આ લોટનો આકાર આવી જશે. પણ એટલું ખાસ ધ્યાન રાખજો કે પહેલેથી વધારે પડતું પાણી નહીં નાખવાનું. આપણું જેટલું મિક્સર ક્રશ કર્યું હોય, જેટલા બિસ્કિટ હોય એ પ્રમાણે તમારે થોડું ઘણું પાણી લેવાનું છે. અને થોડું પાણી નાખી અને આ રીતે આપણે લોટ બાંધતા હોય એમાં હાથની હથેળીથી સરસ આ રીતે મસળતું જવાનું છે. જો આ રીતે ભેગું કરશો તો સરસ લોટ બાંધતા હોય એવો ડો બની જશે એક સરસ. અને આમાં બી તમારે હજુ થોડું ઘી નાખવું હોય તો બી તમે ઘી બી નાખી શકો છો. તો એનાથી એકદમ શાઇનિંગ બી આવશે અને એકદમ સરસ સોફ્ટ અને મુલાયમ લોટ બની જશે આ આપણો બિસ્કિટના ભૂકાનો. બસ હવે આપણે એમાં થોડુંક એક થીજેલું મેં અડધી ચમચી જ ઘી નાખ્યું છે. એનાથી થોડીક એકદમ સરસ લાઇટ મારશે અને શાઇનિંગ બહુ જ સરસ આવશે. જ્યારે આપણે રોટલો વણીશું ત્યારે એકદમ સરસ. આને પછી હવે આ બી તમે જોઈ શકો છો મારું ઠંડુ થઈ ગયું છે. જે વ્હાઈટ પોષણ મેં બનાવ્યું છે એ બી સરસ ઠંડુ થઈ ગયું છે. ઠંડુ થશે તો તમને હાથથી એકદમ લોટના ફોર્મમાં આવી જશે. જેવી રીતે આપણે લોટ કેમ બાંધતા હોય બસ એ જ રીતે સરસ બધું ભેગું થઈ જશે. ગરમ હશે તો થશે નહીં, બધું છૂટું પડી જશે. એટલે થોડુંક એને ઠંડુ કરવા મૂકી દેવાનું. તો આ રીતે હાથથી સરસ બધું, અને મસળાય તો તમે હાથથી મસળી બી દેજો. અને ત્યાર પછી આ રીતે સરસ તમે જોઈ શકો છો એમ બાજરીનો રોટલો બનાવતા હોય અને આપણે કેવી રીતે લોટને આ રીતે કરતા હોય બસ એ જ રીતે સરસ કરી દેવાનું છે. અને હવે આને લગભગ આપણે 5 થી 10 મિનિટ માટે તમારે ફ્રીજમાં મૂકવું હોય તો ફ્રીજમાં જ બી સેટ કરવા મૂકી દેજો. અને બહાર રાખો, અત્યારે તો ઠંડીની સિઝન છે, જો બહારે રાખશો તો બી સરસ સેટ થઈ જશે. અને ગરમમાં એકદમ બરફીમાં સેટ થતું નથી, એટલે એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખજો. ત્યાર પછી હવે આપણે આને મેં 5-10 મિનિટ જ મેં ફ્રીજમાં થોડી વાર મૂક્યું હતું ઠંડુ થવા માટે, કારણ કે એ ઠંડુ થાય તો જ આપણો સરસ આ બેના રોટલો વણાઈ જશે એકદમ. આનો આપણે સરસ એક રોટલી વાળતા હોય એ રીતે બિસ્કિટના જે લોટ બાંધ્યો છે એનો આપણે રોટલો વણવાનો છે. તો હવે આપણે બીજું કે જે વસ્તુમાં આપણે સેટ કરવાનું છે એમાં બટર પેપર થોડુંક લગાડી દેવાનું છે, ઘી લગાવી, એટલે આસાનીથી જે આ બરફી છે એકદમ સરસ નીકળી જાય. તો આ રીતે નીચે બી મેં થોડું ઘી લગાવ્યું હતું અને ઉપર બી થોડું ઘી લગાવી દીધું છે. હવે આપણે એક થોડીક પ્લાસ્ટિક બેગ લેવાની છે અને મેં 10 મિનિટ ફ્રીજમાં રાખ્યું હતું. તો આ રીતે સરસ મારો સેટ થઈ ગયો છે ડો. હવે આપણે શું કરવાનું છે, એક પ્લાસ્ટિક બેગ લેવાની છે, કોઈ પણ જે આપણા ઘરમાં કોથળી દૂધની આવતી હોય એને ધોઈ નાખવાની અને આ રીતે પોળી કરી દેવાની કાતરથી કાપી. અને પછી આ રીતે પ્લાસ્ટિક બેગમાં જ આ રીતે સરસ રોટલી વણી દેવાની છે. જો આ રીતે તમે સરસ રોટલી વણશો ને
તો જે તમે બરફીને સેટ કરશો ને એમાં એકદમ સરસ પતલી લેયર આવશે, ગઠ્ઠાવાળી નહીં આવે. હવે આપણે આ જે વ્હાઈટ પોષણ છે એને આપણે 2 ભાગમાં વેચવાનું છે, કારણ કે આપણે 2 લેયરવાળું બનાવવાનું છે અને 2 એક સરખા જ ભાગ રાખવાના છે. તો સૌથી પહેલાં આપણે નીચે પોષણવાળું રાખવાનું છે. જો આમાં તમારે હજુ કાજુ દ્રાક્ષ નાખવા હોય તો તમે આ રીતે નીચે કાજુ દ્રાક્ષ બી નાખી શકો છો, પણ મેં અંદર કાજુ નાખ્યા છે એટલે હું અત્યારે ડ્રાયફ્રૂટ નહીં નાખું, હું ઉપરથી જ ખાલી ગાર્નિશ કરીશ. તો આ રીતે આપણે જે વ્હાઈટ પોષણ છે એને સેટ કરી દેવાનું છે. ત્યાર પછી જો આ રોટલી બનાવીને બિસ્કિટનું રાખ્યું છે એને બી સરસ આ રીતે દબાવી અને વચ્ચે સરસ સેટ કરી દેવાનું છે. જો ચારે બાજુ ભલે કિનારી ફાટી ગયેલી હોય એને બી તમે આ રીતે ડબ્બામાં પેસ્ટ કરશો ને તો એકદમ સરસ સેટ થઈ જશે. અને પતલું હાથથી આ રીતે ગરમ છે એટલે થોડુંક આવી રીતે દબાવશો ને તો સરસ એકદમ થઈ જશે. ત્યાર પછી વ્હાઈટ પોષણ છે એને બી આ રીતે વ્હાઈટ પોષણને ધીમે ધીમે બધું આ રીતે ફેલાવી દેવાનું છે. જેટલું ફેલાવશો એટલું કોઈ ચોકલેટવાળો ભાગ દેખાવો ના જોઈએ. હાથની મદદથી તમે ધીમે ધીમે અથવા ચમચી અથવા તાવીથાની મદદથી આવી રીતે ફેલાવશો તો સરસ પતલું લેયર થઈ જશે. તો તમે જોઈ શકો છો મારું ડબલ લેયરવાળી બરફી સરસ તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે આપણે આને સેટ કરવા માટે કલાક કે 2 કલાક હજુ આપણે ફ્રીજમાં મૂકવાની છે. તો મારી 2 કલાકમાં જ સરસ સેટ થઈ ગઈ છે. અને એ રીતે ડબ્બો તમારે લેવાનો કે જો થોડો ડબ્બાને આ રીતે પ્રેસ કરશો ને તો ઓટોમેટિક તમારી બરફી છે એકદમ સરસ નીકળી જશે. અને આ રીતે તમે જોઈ શકો છો, જો ઊંધી થોડીક કરશો ડબ્બાને પ્લેટમાં તો એકદમ સરસ નીકળી બી જશે. અને બટર પેપર બી થોડું સાચવીને લેવાનું, અને બટર પેપરમાં ઘી લગાવ્યું છે એટલે ઓટોમેટિક એકદમ સરસ નીકળી જ જશે. તો આ મારી બરફી સરસ બિસ્કિટમાંથી બનતી સરસ તૈયાર થઈ ગઈ છે. તમે જોઈ શકો છો, કોઈ કહે કે આ બિસ્કિટમાંથી આપણે સરસ બરફી બનાવી છે ને 500 ગ્રામ જેટલી બરફી સરસ તૈયાર થઈ ગઈ છે, જે દુકાને ક્યાંય લેવા જવાની કંદોઈવાળાની જરૂર નથી. તો આ રીતે તહેવારમાં તમે ઘરે જ આ રીતે આસાનીથી તમે સરસ આ બરફી બનાવી શકો છો. અને એ બી એક બિસ્કિટના પેકેટમાંથી 2 શેડવાળી બરફી મેં તમને શીખવાડી છે. તો હવે આ બરફી સરસ સેટ થઈ ગઈ છે. ત્યાર પછી આપણે એનું કટિંગ કરવાનું છે. કટિંગ બી તમે જોઈ શકો છો કે સોફ્ટ અને મુલાયમ બરફી બની છે, જે આસાનીથી સરસ પીસ પડી જાય છે. અને એક ચપ્પુ મારવાથી જ બધા ભાગ સરસ એકદમ છૂટા પડી જાય છે. તો જરૂરથી આ રીતે બનાવજો અને ટ્રાય કરજો. ન બનાવી હોય તો હજુ સુધી. અને આ રીતે સરસ તહેવાર હોય એમાં તમે આ રીતે બરફી ઘરે જ બનાવી શકો છો. તો આ મારી 2 લેયરવાળી જે બરફી છે બિસ્કિટમાંથી એ તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો વિડીયો પસંદ આવે તો જરૂરથી લાઇક, શેર ઓર સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને ન્યૂ સબસ્ક્રાઈબર હો હજુ સુધી વિધિ કિચનને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. તો બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ અને જય માતાજી. નેક્સ્ટ વિડીયોમાં બી